وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ کمال کی ایتھے آیا گل بننی ہے، ادھر آنا پڑے گا حضرت جی۔ کیا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، ایتھے آنا پڑا ہے حضرت جی۔ آپ کی دنیا کے اصول کچھ اور ہیں، وہاں کچھ اور ہے، اور وہاں کیا ہے؟ وارث شاہ فرماتے ہیں چوڑیاں والیاں ناز وخاون تے دور نکالیاں جاون، چکڑ پریاں عجز وہاون تے قرب حضور پاون۔ حضرت یہ کاٹن، یہ گھڑی، یہ ویس کوٹ، یہ یہاں چلتا ہے حضرت جی، وہاں نہیں چلتا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ اگر حضرت جی وہاں رنگ دیکھے جاتے، ویس کوٹیں دیکھی جاتی، تو پھر حضرت بلال کا کیا بنتا حضرت ہے؟ وہاں یہ دیکھا جائے گا حضرت، یہ اسی لیے تو میاں صاحب کہتے ہیں نا، باروں باری پھیر نہ کڑیے منہ جندر دا کوڑا۔ اس لیے پتر جنہ لفو گے اتنا ہی قرب ملے گا حضرت، جنہ لفو گے۔ اور میں کہتا ہوں، میں جہاں بھی جاتا ہوں میں کہتا ہوں پتر اسی دو ہی کمالی رہ گئے ہیں، گلاں ساڈیاں دا سٹیٹس لاؤ تے ساڈے نال تصویر کھچ کے فیس بک تے لاؤ، اور کوئی کام نہیں پتر۔ یہ بزرگوں کے جملے ہیں، ان کی قدر کرو حضرت۔ یہ بابوں نے تمہیں کشتہ کر کے دے دیا ہے، یہ ملائی ہے، یہ جوہر ہے حضرت جی۔ دیکھو نا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی نے کتنا سونا لکھا، کیا پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کٹ دریا، دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا، پھر بھی تیری بوڑ نہیں جانی پہلو اپنی میں موقع حضرت ہے۔ اور پتر اتنی گندی بیماری ہے یہ، اسے پھر صوفی بابے نے لکھا تھا، وہ کہتے ہیں جس کو میں کی ہوا لگی، جس کو میں کی ہوا لگی، اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی، وہ گیا کام سے۔ ہاں ہے پھر کیا؟ یہاں ہونا نہ ہونا ہے، یہاں ہونا نہ ہونا ہے، نہ ہونا عین ہونا ہے، جسے ہونا ہو کچھ کھا کے درے جانا نہ ہو جائے۔ اس لیے پتر بچ کے رہنا۔ امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا۔ اب جو آپ نے کہا میری تو جرت ہی نہیں نہ کہنے کی، ہمت ہی نہیں ہے۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ اور عشق لاتا ہے جی بندے کو یہاں، عشق بندے کو یہاں لاتا ہے۔ میاں محمد بخش صاحب نے بھی لکھا، جو اعلیٰ حضرت نے لکھا نا خود کو، امام اہل سنت نے میاں محمد بخش صاحب نے بھی لکھا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ایک بولی کتے ایک پستے کتے، عشق کہاں لاتا ہے بندے کو یار؟ ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھ نوٹ کتورا۔ میاں محمد بخش صاحب حضرت جی، ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھ نوٹ کتورا، پھر تیرے دران کھلوتا پا اپنے کرم دا ٹورا۔ عشق لاتا ہے بندے کو یہاں حضرت، یہ ہستی مٹا دیتا ہے بندے کی حضرت، کچھ نہیں رہتا حضرت۔ ویسے تو حضرت حال تو ہمارا یہ اٹ پٹو تو تھلوں عاشق نکل آندہ ہے، لیکن حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں عشق تے آتش تو ہی برابر۔ خواجہ غلام فرید کیا فرماتے ہیں؟ عشق تے آتش تو ہی برابر، ہووے عشق دتاں تے کھیرا، آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا۔ پھر خود کو سوال کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آتش نو تے پانی بجھاوے، دسو عشق دا دارو کیڑا۔ پھر جواب بھی خود ہی دیتے ہیں، فرماتے ہیں غلام فریدہ اتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جے پھیرا ہے، یہ کچھ نہیں چھوڑتا۔ اور شیخ نے اس کو لکھا بھی، آپ کی تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے جی مجنوں، لیکن
اس کا اصل نام مجنو نہیں ہے، یہ قیس تھا، بنو عامر قبیلے سے اس کا تعلق تھا حضرت، لیکن اس کے مزاجی نے اس کی جیند رول دی حضرت۔ شیخ لکھتے ہیں یہاں، فرماتے ہیں ایک دن حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، ساتھ آپ کے غلام تھے، محب تھے، جاننے والے۔ یہ بیٹھا نا خود پہ ریت پھینک رہا تھا، تو آپ نے فرمایا آؤ ذرا اس سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے، خلیفہ حضرت مولا علی مشکل کشا کو ہونا چاہیے یا حضرت سیدنا امیر معاویہ کو ہونا چاہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ٹھیک ہے، آپ آئے اور آپ نے آ کے سوال۔ اب شیخ لکھتے ہیں کہ قیس ابھی یہ مجنون نہیں بنا تھا، یہ قیس ہی تھا ابھی۔ یہ آگے سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتا ہے؟ یہ عرض کرتا ہے حضرت نہ تے خلیفہ حضرت مولا علی مشکل کشان ہونا چاہیے، نہ خلیفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا پھر تیرے خیال میں خلیفہ کسے ہونا چاہیے؟ یہ آگے سے عرض کرتا ہے حضور خلیفہ تو میری لیلا کو ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا انت مجنون، یہ تو دیوانہ ہے۔ پھر ایسا معروف ہوا، قیس کسی کو یاد نہیں رہ گیا تو مجنون یاد رہ گیا۔ اب شیخ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اگر عشق لیلا یہ حال پیدا کر سکتا ہے کہ نہ حضرت مولا علی مشکل کشا یاد رہیں، نہ حضرت امیر معاویہ یاد رہیں، تو پھر عشق مصطفیٰ کیا رنگ پیدا کرے گا حضرت؟ یہ وکھری دنیا ہے، یہ وکھری، اس کے قاعدے وکھرے ہیں، اس کے اصول وکھرے ہیں، اس کے دن وکھرے ہیں، اس کی راتیں وکھری ہیں۔ ہم تو ذرا انتظار کر رہے ہیں نا رات آئیے تو سوئیں، لیکن عاشق کیا کرتے ہیں؟ رات پوے تے بے دردان، نیند پیاری آوے، اسی تو پیکڑیاں دیکھنے کہڑے ویلے حضرت جی رات پوے گی تو سواں، یہ رات ڈھیکتے نے کہڑے ویلے رات آئے تو یار دے حضور کھلواں گے۔ عشق کے قاعدے وکھرے ہیں، اصول وکھرے ہیں اس کے اندر۔ عشق میں سونا سونا کوئی نہیں، سسی ستی یار گواچا کتے تو بھی نہ سو جائیں، عشق میں سونا حرام ہے حضرت۔ ایمی بس تھوڑا سا سوتے ہیں، وہ بھی یار کی سنت پوری کرتے۔ رات پوے تے بے دردان، نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی، پئی ستیاں آن جگائے ہیں۔ حضرت جی سیدہ کائنات حضور نبی علیہ السلام کے جگر مبارک کا ٹکڑا، اور میں سنیو بڑے دکھ سے کہتا ہوں، ہم نے اپنی نسبتوں سے کچھ نہیں حاصل کیا حضرت، سوائے بے عملی کے حضرت جی۔ اور یہ میرے پیر تے بڑے پہنچے تھے، نہیں کوئی لوڑ ہی نہیں، میں ہم نے اپنی نسبتوں سے کچھ بھی نہیں لیا۔ حضور فرماتے میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ، جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ، لیکن انداز مبارک کیا لکھا، ساری رات مصلی پہ قیام فرمایا کرتی تھی۔ اور جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدائے فجر بلند کرنی تو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنی، ربا تیری رات مک گئی، ربا تیری رات ختم بھی ہو گئی، اور کوئی رات تو اس طرح کی بنا کہ فاطمہ کا سجدہ مکمل ہو جائے۔ اتھے جناب اٹ پٹو تو تھلوں عاشق نکل آندا ہے، فجر بڑی نہیں جاندی، وہی چار بابے فجر وچ اونج اٹ پٹو تو تھلوں عاشق نکل آندے نے۔ او بھائی نعت خاں پہ نوٹ پھینکنے سے کوئی عاشق نہیں ہوتا، یہاں جیندوار نہیں پڑتی ہے۔ آج کل ہمارے عشق کا مزاج یہی ہے، جنہیں بوتیاں تھدیاں سٹیاں بڑا عاشق ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ وہاں اللہ وہاں جیندوار نہیں پڑتی ہے، وہاں جیندوار نہیں پڑتی۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ جب قطب صاحب نے آپ کو سیر و سیاحت کا حکم دیا، آپ فرماتے ہیں میں سفر کرتے کرتے ایک شہر پہنچا حضرت، اور وہاں جا کے میں نے پوچھا یہاں کوئی مرد ہے؟ لوگوں نے کہا جی ایتھے تو کوئی نہیں ہے، وہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہے ہیں نا اس کی چوٹی پہ ایک مرد ہے، اس کی چوٹی پہ ایک مرد رہتا ہے۔ بابا صاحب فرماتے ہیں میں نے سفر کیا اور میں پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا، فرماتے وہاں ایک غار تھی، فرماتے جب غار کے منہ پہ پہنچا نا تو وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ٹانگ یہاں سے کٹی پڑی ہے،
एक टांग यहां से कटी पड़ी है, गोश्त और पोस्ट नहीं है उस पे, खुश्क हो चुकी है लेकिन कटी पड़ी है। बाबा साहब फरमाते मैं अंदर गया, हजरत मौजूद थे, वाकई मिलकर खुशी हुई, वाकई मर्द था हजरत। फरमाते हैं कुछ मसले थे मेरे जिसके हवाले से हजरत ने मुझे बड़े मुदल्लल जवाब दिए। फरमाते जब मैंने इजाज़त चाहिए ना तो सुन्नत है कि मेहमान को दरवाजे तक रुखसत करने जाओ। बाबा साहब फरमाते जब वो उठे ना और मुझे बाहर तक छोड़ने के लिए चले तो बाबा साहब फरमाते मैंने देखा उनकी भी दाईं टांग कोई नहीं थी, एक टांग बाहर कटी पड़ी थी। कहते मैंने दिल में ख्याल किया कि यार कोई मुनासिबत ना हो। कहते मैंने बड़ी डरते डरते अर्ज की हजरत एक लत जनाब दी भी नहीं है, एक बार भी पई दी, एक की तो नहीं मामला। तो कहते रो पड़े और कहने लगे हाँ फरीद वो जो बाहर तू टांग कटी देख रहा है वो मेरी है। बाबा साहब अर्ज करते हैं हुजूर क्या नौबत आई कि ये मामला हो गया। कहते हैं फरीद मैं दावा कर बैठा आशिक होने का। इम्तिहान उसका होगा जिसने मदरसे में दाखिला लिया, जिसने दाखिला नहीं लिया उसका इम्तिहान का है, जिसने दावा कर दिया फिर उसका इम्तिहान है। वाइज़िब तला इब्राहीम रब्बुहु है, फिर इम्तिहान है जी। इसका दावा ली, इसलिए मेरे पीरो मुर्शिद ने सबक दिया मैं उत्थे ही पाई किसी सरनगू सी टहनी पे रख लूंगा 4 तिनके, ना बुलंद शाख होगी ना गिरेगा आशियाना। असी भाई कितों इम्तिहान हो, मैं तेना पाकां दियां पैरां च बस माफी मिल जाए। इधर पुत्र दावा ना करियो कदी, दावा ना करियो, असी नहीं जे पूरे उतर सकते। माफी मंगो अपने हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को माफी। मैं तो अब मैंने चुप कर देनी है क्योंकि मैं समझ गया हूँ ये दौर नहीं है बोलने वाला, बस चुप करके अब नहीं दौर बोलने वाला। मैं उस दिन किबला जी साहबजादा साहब मीर साहब मैं इसी तरह स्टेज पे था। अब मेरी कोशिश होती है कि जब कोई नात खां पढ़ रहा हो मैं ना जाऊँ। माफल वालों को हम कहते हैं भाई दोषी जावांगे तो भाई इनका पता ही कोई नहीं क्या पढ़ देंगे, हमारे लिए इम्तिहान हो जाए। मैं वहाँ बैठा था अच्छा खासा। भाई नात का मतलब है तारीफ नबी अलैहिस्सलाम, नात का मतलब क्या है हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की तारीफ। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, ज़ही इज़्ज़त व इत्तलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेर पाए मोहम्मद। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। असाए कली मजदहाए गज़ब था गिरों का सहारा असाए मोहम्मद। ठीक है जी। वाह क्या जूदो करम मैं शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नात का क्या मतलब है नबी अलैहिस्सलाम की तारीफ। नात और शय, इस्तगासा और शय, मनकबत और शय। वो नात पढ़ते पढ़ते ना हज़रत जी उसने पढ़ना शुरू कर दिया उनका मंगता हूँ जो मंगता होने नहीं देते। बात बड़ी सोनी है लेकिन दावा है पुत्र इसमें। मैंने तो हज़रत डर के मारे ना मुंह छुपा दिया। जब हम खाना खाने बैठे ना मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई गल कर लगा गुस्सा न करी, सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम की तारीफ करया कर, दावे ना करया कर, फड़क तांगे सारे। मुझे कहता है जी मिस भाई साहब आपकी तो आदत बनती जा रही है नुक्स निकालने, क्या है इसमें नुक्स? मैं पुत्र नुक्स नूं छड़ दे, बस गल मान लै नबी अलैहिस्सलाम की तारीफ करया कर, जिहड़ा मर्जी करे, लेकिन पुत्र दावा नहीं चंगा है, फड़े जावांगे। नहीं क्या है इसमें गलती बताए मेरी? मैं पुत्र 40,000 तो पहले अकाउंट च मंगा लिया है तो खलो के कहना उनका मंगता हूँ जो मंगता होने नहीं देते हैं। वो हया कर थोड़ी जी करना नहीं। असी किबला जी अद्दां तोड़न लगे हैं, असी हुण अद्दां असी लंघ चले अद्दां तोड़ के सारियां तो फड़े जावांगे। ये महबूब है भाई, बड़ों को माफी हो सकती है, गुस्ताखी ये महबूब नहीं माफ होती है। वहां तो कुरान उतर आता है उतुल्लिम बाद ज़ाली का ज़नीम। हाँ जी, इसलिए पुत्र को करने वाली बात करो यार। पैसे असी ढुक के होंदे ने भाजी एने लवांगा तो फिर मैं आना जे फरूकाबाद तो लोगों को सुनाने की हैं उनका मंगता हूं जो मंगता होने नहीं। तू कितों उन्हों का मंगता हो गया? अगर तू उन कह तो फिर इनका क्यों है? अगर तू इन कह तो फिर तू किस तरह कह सकता है मैं उनका मंगता? हजरत बैठे हैं साहबजादा साहब, मैं बताऊं आपको बच्चों जाते जाते उनके मंगते क्या थे। और मैं नीचे बात नहीं सुनाऊंगा, हजरत सैयदुना सालिम रदी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ को खाली सूफी नहीं, सिर्फ को खाली अपने वक्त के जय्यद आलम दीन, मुजतहिद की हैसियत रखने वाले, हर मामले पे अबूर है, हर मैदान में निखार है। ये थे उनके मंगते हजरत, मिसबाई नहीं।
झूठा कर मिसबाही कहता है तू। ये थे उनके मंगते हजरत। लिखे हजरत सालिम तवाफ कर रहे थे बैतुल्लाह का, बादशाह वक्त आ गया, तवाफ रुकवा दिया गया, प्रोटोकॉल दिया गया, हजरत सालिम नहीं रुके, आप तवाफ करते रहे। थोकते नहीं वो तख्ते सिकंदरी पे, बिस्तर लगा हुआ का जिनका तेरी गली में है? आपने नहीं रोका कोई भी, आप तवाफ करते रहे। बादशाह को बड़ा गुस्सा लगा, उसने कहा ये मौलवी, लेकिन हजरत जी रोब भी तो होता है ना इल्म का, फिर इल्म के साथ फिर अमल का भी रोब होता है। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल से लोगों ने आके पूछा, हजरत जो हमने पढ़ा है आपने भी तो वही पढ़ा है, लेकिन जो आपका रंग है हमारा नहीं। आपने फरमाया पढ़ा तो इको जिया ही, लेकिन अमल इको जिया नहीं है, अमल का रोब होता है। हजरत के करीब आया, लेकिन ऐसा रोब तारी हुआ हजरत को कुछ नहीं कह सका, तवाफ करना शुरू कर दिया उसने पीछे। अब कर तवाफ रहा है, लेकिन अंदर ख्याल ये चल रहा है क्या ऐसा कुछ करूं कि हजरत सालिम भी मेरे मानने वालों में आ जाए। सबसे बड़ी आजमाइश हजरत बाबा कायदे आजम, सब तो बड़ी आजमाइश। वालमु अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, जहां चाहिए वल्लाहु इंदहु अजरुन अज़ीम। हजरत के करीब आया, आके कहता है सालिम सबने तवाफ छोड़ के मुझे प्रोटोकॉल दिया, आपने नहीं दिया, मैं बड़ा खुश हूं, बादशाह वक्त हूं, खुश हुआ है मेरा दिल, मांगे क्या मांगते हैं। अब खड़े हो गए हजरत, गैरत इश्क की वजह से रंग सुर्ख हो गया। आपने फरमाया बादशाह तुझे शर्म नहीं आती, खुदा के घर में खड़ा होकर मुझे दावते गुनाह देता है। उसने अर्ज की हजरत मैं कुछ पेश करना चाहता हूं, गुनाह कहां से आ गया। आपने फरमाया इससे बड़ा को गुनाह हो सकता है, खड़ा उसके घर में हूं मांगू तुझसे, खड़ा उसके घर में हूं मांगू तुझसे, है इससे बड़ा कोई गुनाह। उनका मंगता हूं जब मंगता। आपने तवाफ शुरू कर दिया, फिर डर गया, ये भी तवाफ करने लग पड़ा। हजरत ने 7 चक्कर पूरे किए, मकाम इब्राहिम पे आके 2 नफल पड़े, पेट भर के आबे ज़मज़म शरीफ पिया, अब तशरीफ ले गए, ये भी पीछे गया। और जब हजरत हुदूद हरम से बाहर निकले ना, हजरत का हाथ पकड़ दिया और कहता है हजरत वाकई गलती हो गई, माफी दे दो। और ने फरमाया माफ किया। बात फिर नहीं आया, अर्ज करता है हजरत तब तो मस्जिद से बाहर आ गए हैं, आप कुछ मांग लें। आपने फरमाया अच्छा फिर तू ही बता, दीन मांगू कि दुनिया मांगू। कहता है हजरत दीन के तो आप बादशाह हैं, वहां हम आपके मोहताज हैं, मुझे अल्लाह ने दुनिया दी है, दुनिया में से कुछ मांग लें। आप रो पड़े। आपने फरमाया बादशाह जिस रब ने दुनिया बनाई है मैंने कभी उससे नहीं मांगी, तुझसे किस तरह मांग लूं। दो जहां से बेगाना करती है दिल, दो जहां से बेगाना करती है दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। और जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह की मोहब्बत में बड़े सख्त हैं, शदीद हैं अंदर जी, उनको क्या लगे इनका मुंह से। इसलिए पुत्र गालां तो मैं बड़ियां पैणियां ने कले पे चढ़ना है ना, लेकिन मैंने बच्चों आपकी खैर खाई करनी। उन्होंने कहा भाई हुजूर दी तारीफ सुना है ना, सानू सुनाया कोई, सानू पता है जो तू है। खौफ ही नहीं आता हजरत किसी को बात करते हुए, किसी को डर नहीं लग रहा कि हम क्या कह रहे हैं। तारीफ करो नबी लहज़, माफी मिल जाएगी। हकीकत कह रहा हूं, माफी मिल जाएगी। हुजूर की तारीफ किया करो, हुजूर की तारीफ किया करो हजरत। हाँ जी, मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमके लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है आय मखमूर अखी हैं मद भरिया। तारीफ करया करो हुजूर दी, माफी दे छड़ेगा रब ने। ते टंगे जावांगे सारे, जो असीं बह के स्टेजां दे नारे मारन दे ना, टंगे जावांगे सारे इधर, सब टंगे जावांगे इधर हैं। और पता नहीं हजरत जी हमारे नाथ खां क्यों नहीं पढ़ते इसको हजरत। और हजरत जी एक शेर थे किबला जी, मेरा कभी कभी सफर होता है ना बड़ा, मेरा दिल करता है तस्वीर से पढ़ा हजरत कि लबा सुरखा खां के लाले यमन, हाय वाह पीर साहब, लबा सुरखा खां के लाले यमन, चिट्टे दंद मोती दियां हैं कलियां हैं, सुभान अल्लाह मां अजमलका मां अहसनका मां अकमलका, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, मुश्ताक अखियां किथे जाए अड़ियां। हुजूर दी तारीफ करो हजरत,
کہ لے بھی لو کچھ نہیں ہوندا کی کہیے لیکن اے کہہ کے نہ لو پھر حضرت جی پھر نہ لو ان کے ہیں دیکھو نا اعلیٰ حضرت جو واقعی مانگتے تھے کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں ہے